ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम श्रीगुरुदिनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम नमः। श्लोक दिखे ना, 1 2 3 1 2 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। আমরা সর্বপ্রথমে বসুদেবনন্দন বাসুদেবকে প্রণাম জানাচ্ছি। तो कृष्ण वासुदेव और शंकरसन बलराम 3टे नाम सुनेছেন। तो बलराम तार হচ্ছে क्रिया शक्ति, वासुदेव ज्ञान शक्ति और कृष्णर হচ্ছে इच्छा शक्ति। तो भगवान वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव रूपे तीन सर्वत्र विद्यमान परमात्मा। सब हृदय बसे सर्वसच हृदय सन्निविष्ट स्मृतिर्ज्ञान अपहनं च मतः। भगवान काछ थेके ज्ञान स्मरण विस्मरण आसे। तो आमादेर काज हच्छे आमरा मन दिये श्रवण करब, किन्तु बुझबो कि करे? तो बुझाबे भगवान जे परमात्मा रूपे आमादेर हृदय बसि आछेन। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, तीन प्रतिटी जीवेर हृदय बसि आछेन, तिनी बुझिए देबे। तिनी ना बुझाले आमादेर बुद्धिमत्ता दिए आमरा एटाके बुझते पारबो ना। সেই সে ईश्वर तत्व बुझिबारे पारे ईश्वरेर कृपाले सहेছে যাহারে। যার প্রতি ভগবানের কৃপা হবে, ভগবানের কৃপাতেই ভগবানকে আমরা জানতে পারবো, ভগবানের কৃপাতেই ভগবানের কথা আমরা বুঝতে পারবো। তাই ব্রহ্মা তার প্রার্থনায় বলছেন, अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानो गृहीत एवं जानाति तत्वं भगवत महिम्न नाचन्न इकपि चिरं विचन्न। हे देव, आपनार चरण कमलेर जे कृपा कणिका लाभ करेছে जानाति तत्वं भगवत महिम्न, সেই भगवानेर महिमाके जानते पारबे। আর এই যে অধ্যয়ন করছি শ্রবণ করছি कि भगवानेर महिमाके জানার পন্থা, तार कृपा व्यतीत আমরা जन्म जन्मांतर चेष्टा करेও ताके আমরা जानते पारबो ना, बुझते पारबो ना। ताई सब समय আমরা भगवान कथा श्रवण करार पूर्वे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम जाने तीन ज्ञान शक्ति दिन ज्ञान देवे वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ से महात्मा को दुर्लभ जे बुझते पारे जे वासुदेव रूपे परमात्मा रूपे कृष्ण सर्वत्र विद्यमान रही। तो से दैवासुर संपद विभाग जोग हमारा श्रवण करब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूते सललोपतं मार्दवम ह्रियचलापम त्यजक्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपद दैवम अभिजातस्य भारत। तो हमारा ये तीन श्लोकर माध्यमे भगवान श्री कृष्ण दैव संपद जे संपद जे धन दिए हमारा भगवत धाम प्रवेश करते पारी এই ধনের অভাবে এই গুণাবলীর অভাবে কেউ ভগবত ধাম প্রবেশ করতে পারবে না। তো তার আমরা শ্রবণ করেছিলাম এই 26টি গুণের মধ্যে সন্ন্যাসীর 3টি গুণ সন্ন্যাস আশ্রম যারা আছে 3টে গুণ কালকে শ্রবণ করেছি অভয়ম তারপরে সত্য সংশুদ্ধি তারপরে জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিত সেটা গতকালকে আমরা আলোচনা করেছি। তা গৃহস্থদের কথা আলোচনা করলাম 3টে আছে দানম দম আর যজ্ঞ আর ব্রহ্মচারীদের একটা তো মনে থাকে সবাই क्या ব্রহ্মচারীদের কি স্বাধ্যায় গ্রন্থ অধ্যয়ন আর বানপ্রস্থদের হচ্ছে তপস্যা মানে স্বেচ্ছায় কিছু কষ্ট স্বীকার করা। গতকালকে আমি বলেছিলাম প্রভুপাদ বলেছেন কলিযুগে 4টে নিয়ম পালন করাই এটা বড় তপস্যা। তারপরে আজকে আমরা ব্রাহ্মণের 1 2 12টা ব্রাহ্মণের 12টা গুণ আমরা শ্রবণ করি 26টা থেকে ব্রাহ্মণের মধ্যে 12টা গুণ অবশ্য ভক্তের মধ্যে এই 26টা গুণই দেখা যাবে। তো অর্জুনের মধ্যে এই 26টা গুণই পরিলক্ষিত হয়েছিল। এখানে বলা হচ্ছে যে দানম দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় তপ আর্জবম আর্জবম হচ্ছে মানে সরল খুব নিষ্ঠাপর সরল সততা তার মধ্যে রয়েছে। সরল মানে বাহিরের ভাব ভিতরের ভাব বাহিরের ভাব একই ভিতরে একটা ভাব থাকবে বাহিরে একটা ভাব থাকবে এটা হচ্ছে গরল জটিল। সরল ভিতরের ভাবটি বাইরে সবার কাছে প্রকাশ করে ফেলবে কিছু লুকিয়ে রাখবে না। তার সম্মানের ব্যাপার হোক অসম্মানের ব্যাপার হোক সে অত সরল সে কিছু বুঝে না অত সরল সব কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না। তো যারা যথার্থ শ্রোতা অর্জবম সরলতা মানে কি আর সরলতা হচ্ছে যে জ্ঞান সে হাসল করেছে যথার্থ ব্যক্তিকে সে প্রকাশ করবে। যোগ্য ব্যক্তির কাছে সে সমস্ত শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বকে প্রকাশ করবে যদি প্রকাশ না করে সে হচ্ছে কুটিল।
সরল ব্যক্তি অনেক লোক আছে, আমি শিখেছি তাকে শিখাবো না, এটা কুটিল ব্যক্তি। সরল লোক কি করবে না, যা শিখেছে সব শিখিয়ে বলে দেবে, ভিতরের ভাব অনুভব জ্ঞান সব প্রকাশ করবে, সরল ব্যক্তি। অর্জুন অত বড় মহাবীর ছিল, অত বড় যোদ্ধা ছিল, কত নাম যশ কত কি ছিল, তো যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা, তো যুদ্ধক্ষেত্রে সবাইকে দেখে তার শরীরে কি পরিবর্তন হয়েছে, সে কি করে কিংকর্তব্যে বিমূঢ় হয়ে গেছে, গান্ডীব হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, ত্বক দহন হয়ে যাচ্ছে, মাথা ঘোরাচ্ছে, এসব দুর্বলতা। কিন্তু অর্জুন সরল হওয়ার দরুন তার দুর্বলতাকে লুকাতে চেষ্টা করেননি, বরঞ্চ বলে ফেলেছে। আর বিশেষ করে ভগবান কাছে বলে ফেলেছে। ভগবান কাছে কোনো লুকাবার কিছু নাই, লুকালে তো কেউ লুকাতে পারবে না, ভগবান তো অন্তর্যামী রূপে সর্বত্র বিদ্যমান। কিন্তু অর্জুন অত সরল ছিলেন, তিনি চেষ্টা করেননি তার অন্তরের দুর্বলতাটাকে প্রকাশ করতে। তো সেই সরলতার দরুন ভগবান থেকে জ্ঞান দিল। যদি লুকিয়ে রাখত তাহলে ভগবত গীতা জ্ঞান আজকে সমাজে প্রকাশিত হতো না, কোটি কোটি মানুষ তার সুফল লাভ করত না। তাই সরলতা মানে সে সব কিছু মনের কথা যোগ্য ব্যক্তির কাছে বলবে, যেখানে যেখানে বলবে বেড়াবে না, যোগ্য ব্যক্তির কাছে সে বলবে। সে নিজের দুর্বলতা হক বলবে, নিজে কিছু ভালো জিনিস জানে সেটা সবাইকে শেখাবে। যে ভালো জ্ঞান পেয়ে অপরকে না জানাবে সরলতা, কুটিলতা, কুটিল ব্যক্তি তারা শেখাতে চায় না। আর যেমন অহিংসা সত্যম অক্রোধ ত্যাগ শান্তির অপৈশুনম। অহিংসা মানে অপর প্রতি হিংসা না করা। হিংসাটা কি? মানে অপরকে বধ করা, মারা। কোনো প্রাণীকে আমরা যদি বধ করলাম তো কি হচ্ছে না, তার যে একটা প্রাণী তার জীবনকালকে আমরা অবসান করে দিচ্ছি, তাকে মেরে ফেলে। তাতে কি হচ্ছে না, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তার যে অগ্রগতি হওয়ার কথা তার হচ্ছে না, সেজন্য তাকে বলা হচ্ছে হিংসা, জীবহিংসা। পশু হত্যা হচ্ছে একটি বড় হিংসা, পশুকে হত্যা করা। বিশেষ করে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কোনো জীবকে যে বধ করা। কিন্তু অর্জুন তো অত বধ করলো, ওটা কিন্তু হিংসা নয়, ওটা হিংসা নয়। কেন না, উনি যে অত জীব বধ করেছেন তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নয়, ধর্মের জন্য, বিশেষ করে কৃষ্ণের নির্দেশ পালনের জন্য। অর্জুন নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এই যুদ্ধ করেননি। তার প্রমাণ তিনি প্রথমে বলেছেন যে আমি এই ভূখণ্ড মর্তলোক কি আমি ত্রিভুবন প্রাপ্ত হলেও আমি চাই না, এই সুখ আমি চাই না। তাই নিজের সুখের জন্য তিনি করেননি, তিনি করেছেন কৃষ্ণের সুখের জন্য, কৃষ্ণ চাইছেন। আর বিশেষ করে ধর্মকে পালন করবার জন্য তিনি যুদ্ধ করেছেন, ধর্মযুদ্ধ। মনুস্মৃতি অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি কারোর 6 প্রকারের ক্ষতি করে, তার স্ত্রী হরণ করে, ধন হরণ করে, বিষ প্রদান করে, তার ভূমি দখল করে, এরকম 6 প্রকারের আছে। এই 6টার মধ্যে কোনো একটা করে, একটা দ্বারা আক্রান্ত হলে সে ব্যক্তি তাকে বধ করে, তার পাপ হবে না। কিন্তু আমরা ভূমি দখল করছে, জবরদখল করছে, স্ত্রী হরণ করছে, অস্ত্র দিয়ে, বিষ দিয়ে
किंतु पंच पांडवদের प्रति एकटा ना 6टेई ताদের अन्याय करा হয়েছিল ताদের राज्य दखल कर दिएছিল तार स्त्री के हरण करते चेष्टा करेছিল विष দিয়ে দিয়েছিল अस्त्र দিয়ে आक्रमण करते चेष्टा करेছিল तो अर्जुনের पक्षे ए युद्धे जे हत्या करेছেন সেটা हिंसा नय निजर इंद्र तृप्तिर बाधा आसले जे बाधा आसले जे जीव को हत्या करे बा इंद्र तृप्ति बेसी करी करबार जन्य जीव को हत्या है हमरा माछ मारी मुर्गी मारी छागल मारी एटा हिंसा एटा जीव हिंसा केना ना जिहर तृप्तिर जन्य करे दया भाव नष्ट हो जाए छागल के काटा छटपट करछे माछटाके मेरे छटपट करछे किन्तु आमार मने आनंद झोल है भालो खाबो आमी एते कि है ना हृदय और कर्कश हो जाए ये जीव हत्यार फले और समाज सम्पूर्ण मानव समाजे अत विभीषिका अत केन जीव हत्यार जरुन कोटि कोटि गाभी हत्या करछे वसुंधरा माता सब सह्य करते पारे किन्तु गाभी रक्त सह्य करते पारे ना आज आज के कोटि कोटि बैरेल गाभी रक्त माटीते भेसे जाच्छे ताहले केन मानुष पोका माकड़र मतन माकड़सार मतन मरबे ना केन युद्धे मरबे ना केन करोना भाइरासे मरबे ना आमरा देखते पारछि जे कि हय सारा विश्व सबाई आमरा एभाবে आक्रांत হচ্ছে কেন ना माता वसुंधरा सह्य करते पारছে ना ताई आमरा दुर्लभ मनुष्य लाभ करे शुधु जिहार लालसार जन्य अत जीव हत्या करा ठीक नय जिहार लालसा जे इति उतिधाय कृष्णदर प्राण कृष्ण नहीं पाए कल के बोलছিলাম जिहा बेग उदर उपस्थ बेग जिहा के तृप्तिदान करवार जन्य आमरा कत जीव हत्या करछि एटा हिंसा एटा कारण निजे तृप्तिर जन्य आमरा ये काज करछि तो अर्जुन जा युद्ध करे हिंसा ना कारण तार निज इंद्र तृप्ति छिलो ना एटा कृष्णेर इच्छा छिलो और विशेष करे ओई युद्धे जारा बध हच्छिलो तारा भाग्यवान धर्म क्षेत्र छिलो সেই ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রের একটা বিশেষ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিল এই কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গনে যদি যুদ্ধে কেউ হত্যা করবে তার সোজা স্বর্গে যাবে পাপ পুণ্যের কোনো বিচার নেই সেখানে ধর্মক্ষেত্র তারপরে শাস্ত্র নিয়ম অনুসারে ক্ষত্রিয়রা যে যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যা করে তারা স্বর্গে যাবে এমনি কুরুক্ষেত্র না হোক যেই ক্ষেত্রে হলেও और तारपरे भगवान कृष्ण सामने देहत्याग करछे भगवान कृष्ण शिशुपाल के बध करेछेन शिशुपाल सबार समक्षे भगवान शरीर लीन है से मुक्ति लाभ करेछे साधुज्य मुक्ति पेয়েছে तो এই सौभाग्य নিয়ে এসেছে तो এতে বোঝা যাচ্ছে যে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে अर्जुन যে বধ করেছেন যাদেরকে তাদের হিংসা হয় না तारपर হচ্ছে सत्य सत्य माने कि सत्य कथा बोला माने कि আমরা যা শুনেছি যা দেখেছি সেটি বলা কিন্তু আটা দেখতে হবে আমি যা দেখেছি যা বলেছি সেটা বললে তার কোনো কদর্থ করে নাই ভুল অর্থ করে নাই युधिष्ठिर जाने जो अस्वस्थ मरेছে किन्तु वो भूल करे बोलल कृष्ण बुझिए दिए नरबा गुंजरे अस्वस्थ महत तो यही भूलर जन्य युधिष्ठिर के नरक देखते हल भगवान कृष्ण बोलছে भगवान कृष्ण बोलছে তুমি बोलो
তো বললে কি এটা আছে সে অস্ত্র ত্যাগ করবে, তো তুমি বলো, কিন্তু সে বলছো না না এটা মিথ্যা কথা আমি কি করে বলবো, আমি সত্য কথা বলবো, কৃষ্ণ যেটা বলবে সেটাই সত্য, কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যা কিছু সেটাই মিথ্যা। তো ভগবান যা বলেছেন সেটাই বলবো যথাযথ। সেই জন্য প্রভুপাদ বলেন ভগবদ্গীতা যথাযথ। সেই জন্য প্রভুপাদের গীতা পড়ে আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভগবান কৃষ্ণের চরণ কমল আত্মসমর্পণ করছে, কারণ সত্যম। প্রভুপাদ বলছেন গুরু সত্য কথা বলবে, বৈষ্ণব সত্য কথা বলবে। প্রভুপাদ গুরু মানে পোস্ট পিয়ন, প্রেরক যা লিখেছে যে পাবে তার হাতে যথাযথ রূপে তাহাতে পৌঁছে দেবে, এটা যে গুরুর কাজ। কিন্তু মানুষ সে গুরুর গুরুত্ব বুঝে না। যদি সে বইতে কিছু নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে লেখে, নিজের বাগ্মিতা দেখায়, তাহলে সেগুলো লোক বেশি পড়ে। বহুদিন আগে আমি সংকীর্তন প্রচার করতে গেছি, একটা ছেলে এসেছে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বলছে যে আপনাদের প্রভুপাদের বই আমি পড়েছি। তো প্রভুপাদ কি বলছেন? ওই কৃষ্ণ যেটা বলছে সেটাই বলছে, কিন্তু আমার গুরুদেব অত জ্ঞানী, এইরকম কথা বলছে, কৃষ্ণও জানে না, কৃষ্ণ থেকে ভালো কথা বলছে। তারা মনে করছে যে কৃষ্ণ থেকে ভালো কথা বলতে পারে আমার গুরুদেব, আর তোমাদের প্রভুপাদ কি বল, কৃষ্ণ যেটা বলছে সেটা বলছে, সত্য। তার কোনো ভিতরে কোনো উদ্দেশ্য নেই, আর পলিটিক্যাল উদ্দেশ্য নেই। যেরকম আমাদের লাইফ ইন্স্যুরেন্সে তারা লিখেছে তার লোগত যোগক্ষেম বাহামি হম, কৃষ্ণ বলছেন আমার শরণাপন্ন হ, তোমার যা আছে সুরক্ষা করবো, যা নাই তা দিব। তো বিজনেস লাগাচ্ছে সেটাকে যে যোগক্ষেম বাহামি হম, লাইফ ইন্স্যুরেন্স করো, যা নাই দিব, যা আছে সুরক্ষা করব। তো রাজনীতির দিকে লাগাচ্ছে, বিজনেসম্যান দিকে লাগাচ্ছে, যে যেদিকে লাগাচ্ছে। তাই সবাই ভগবত গীতাটাকে সামনে রেখে বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে বলছে। কিন্তু প্রভুপাদ আজ ইট ইজ সত্যম, মানে বক্তা যে উদ্দেশ্যে নিয়ে বলেছে, যেটা শুনেছ সেটাকে উপস্থাপনা করা, তাকে বলা হচ্ছে সত্য। আর ব্রাহ্মণ তার অক্রোধ, তারা ক্রোধান্বিত হবে না। ব্রাহ্মণের কাজ ক্রোধ নিয়ে আশীর্বাদ করা। ব্রাহ্মণ হাত দেখে ক্রোধান্বিত হয়, অভিশাপ দেবে না। অভিশাপ দিলে তার ভালো গুণগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু অভিশাপ দেবে কাকে? তার তপস্যার যে ফল, সে ক্রোধ হলে তপস্যার ফল নষ্ট হয়ে যাবে। ক্রোধ হলে তপস্যা নষ্ট হয়ে যাবে, তার মতিভ্রম হয়ে যাবে। ক্রোধ হচ্ছে কি না, অক্রোধ মানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। কেউ একজন আমাকে ক্রিটিসাইজ করছে, সমালোচনা করছে, তা সত্ত্বেও আমার কোনো ক্রোধ হচ্ছে না, এটা হলো অক্রোধ। শুধু আমাকে কেউ সমালোচনা করছে তা নয়, কেউ আমাকে প্রহার করছে, তবুও আমি নির্লেপভাবে আছি, সে হচ্ছে অক্রোধ। অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে যখন জগাই মাধাই মারল, কে মারল? জগাই না মাধাই? জানো জগাই মাধাই নাম শুনেছ? কে মারল? হ্যাঁ, মাধাই। সবাই জানে মাধাই? মাধাই না জগাই? মাধাই, ঠিক। আমি বহুদিন ধরে জগাই মারলো মাধাই মারলো মনে থাকতো না আমার, যে কোনটা গোলমাল হয়ে যেত, কখন জগাই বলে ফেলতাম, কখন মাধাই বলতাম, যে মহা সমস্যা। তখন আমি এটা ঠিক করলাম, কি করে মনে রাখবো, মারলো মানে মাধাই, মা শব্দ থেকে মাধাই মানে মারলো। তখন থেকে আমার মনে আছে মাধাই মারলো, জগাই রাখলো। আপনারাও এটা ব্যবহার করবেন যারা মনে রাখতে না পারেন। তো সে মেরেছে, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু অত করুণাময়, চৈতন্য মহাপ্রভু তার জন্য সে সুদর্শন চক্রকে ডাকছেন। তো নিত্যানন্দ বলছে
আমাকে যদি কেউ প্রহার করতো গালি দিত কেউ আমাকে রক্ষা করে আসে যে আমাকে প্রহার করছে তাকে ঠেকাতো বা তাকে শাসন করতো তাহলে আমি তো খুব খুশি হতাম কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু দুঃখী না 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 তোমার তো এই অবতার এই অস্ত্র সুদর্শন নয় তুমি প্রেম হচ্ছে তোমার অস্ত্র তুমি এদেরকে মারবে না তোকে বলছেন এই মাধাই মারছিল জগাই কিন্তু আমাকে রক্ষা করলো সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু জগাইকে আলিঙ্গন করলো মাধাই তোমাকে আমি মারব কেন আমাকে মারবে আমি তো পুরাণ পড়েছি অনেক অসুররা তোমাকে মারতে আসে তুমি তাদেরকে উদ্ধার করেছ তো মহাপ্রভু বলছেন হ্যাঁ আমাকে যদি কেউ মারতে আসবে আমি উদ্ধার করবো কিন্তু আমার ভক্তকে যে মারতে আসবে আমি উদ্ধার করবো না তাই তুমি নিত্যানন্দ প্রভু চরণে অপরাধ করছো তার কাছে ক্ষমা চাও তো নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়েছে সে ক্ষমা করবে কি তাকে আলিঙ্গন করে মহাপ্রভুকে বলেছেন এই জগাই মাধাকে প্রেম দাও তো প্রেম কি করে দেবে মহাপাপী তো নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন যে আমার পূর্বজন্মে যা পুণ্য ছিল আমি এদেরকে দিলাম তার পরিবর্তে আপনাকে প্রেম দেন এই যে অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় ক্রোধ ক্রোধ হচ্ছে সর্বগ্রাসী কাম এস ক্রোধ এস রজগুণ সমুদ্ভব মহাসন মহাপাপনা বিদ্ধিয়নম ইহা বৈরিনম জীবনের পরম শত্রু বিদ্ধি এনম ইহা বৈরি বৈরি মানে শত্রু কাম এস ক্রোধ এস কাম ক্রোধ রজগুণ থেকে উৎপন্ন হয় এই মহাসন মহাপাপনা অসন মানে গ্রাস কে সর্বগ্রাসী এই ক্রোধ পাপাত্মক ये पापात्मक सर्वग्रासी पापात्मक ये सब शेष कर देवे क्रोध आसे कोथा थेके ना काम थेके ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामत क्रोध अभिजायते काम थेके क्रोध आसे ब्रह्मा जी प्रथम चतुष्कुमार सृष्टि मानस पुत्र सृष्टि करेছেন ब्रह्माजी तो प्रजापति पिता माने प्रजापति मध्य श्रेष्ठ प्रजापति मान जरा प्रजा सृष्टि करे तो तार तार लक्ष्य होच्छे जगत के प्रजाय भरे देवा तो प्रथम 4 पुत्र है चतुष्कुमार बोलते तुम्हारा जाओ ब्रह्मा बोलছেন तुम्हारा गए प्रजा सृष्टि करो तो बोलते ना पिताजी हमारे प्रजा सृष्टि करबो ना हमारे बाबाजी है इस्कने जॉइन करबो हे इस्कने की जॉइन करबे हमारे कथा मानছে না বাবা মার রেগে যায় ব্রহ্মার মনে খুব রেগে রাগ এসে গেছে তুমি পিতার আদেশ পালন করছ না তা আমাদের বাবা মার কি করতে তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে বাবার কথা শুনছে না মার কথা শুনছে না সর্বনাশ হয়ে যাবে কিন্তু ব্রহ্মা বুদ্ধিমান ব্রহ্মা নিজেকে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন চাপাতে চেষ্টা করেছেন ক্রোধকে চাপাতে চাপিয়ে রাখতে পারে না সেটা তার ভ্রু দিয়ে নীল লোহিত রুদ্র रूपे आविर्भूत क्रोध থেকে এই রুদ্র আবির্ভূত হয়েছেন রোদন করছিল তার নাম হলো রুদ্র শিবজি তো সে কেন ক্রোধকে সম্বরণ করতে চেষ্টা করছে তার কথাকে অমান্য করে ওরা ব্রহ্মানুসন্ধান করতে চেষ্টা করছে যে চরম সিদ্ধি লাভ করতে চেষ্টা করছে তাতে না না তোর রাখবেন না কিন্তু বর্তমান পিতামাতা অপোজিট বিপরীত ভক্ত হয়ে গেলে রাগ করবে चोर डाकायती राजनीति करबे हाँ हाँ छेलेटा आमार कत भालो खूब सुंदर तार संगे खूब भालो हाँ अहरम दहरम थाकबे और जखन बोले भक्त हब साधु हब तो बाबा मार राग एसे जाए क्रोध एसे जाए जा करबी करबे साधु हबी ना असाधु ही तुम थाकबे हाँ तो এইভাবে क्रोध के नियंत्रण करते हबे यदि आदौ क्रोधान्वित होते हबे अर्जुन क्रोध करलो हनुमान अनेक क्रोध करलो ना लंका के पुड़े छाई कर दिल क्रोधे अत क्रोधे से गल क्रोध यदि है क्रोध भगवान सेवा लगावे विष्णु वैष्णव निंदा यदि शुने तक क्रोध के प्रकाश करते हैं विष्णु वैष्णव निंदा सुना जाए ना ठीक जगह भगवान सेवाए क्रोध के व्यवहार करा जाए तापरे आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग
ত্যাগ হচ্ছে বৈরাগ্য। ত্যাগ মানে ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যাওয়া নয়। ছেলে মেয়ে বউ ঘর বাড়ি থাকবে, কিন্তু এগুলি আমার, এই বুদ্ধি থাকবে না। তাকে বলে ত্যাগ, তাকে বলে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য বলে ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে মনে চিন্তা করতে হবে বাড়ির কথা, সেরকম নয়। এটা ফল্গু বৈরাগ্য নয়। ভিতরে বহু চিন্তা, বাসনার চিন্তা রয়েছে, ফল্গু নদীর মতন গয়াতে আছে, একটু খুঁড়লে জল বেরোবে ভিতরে, উপরে শুকনো দেখা যাবে, সেরকম বৈরাগ্য নয়। মর্কট বৈরাগ্য নয়। বৈরাগীর মতন কাপড় পরে না, জঙ্গলে থাকে মুনি ঋষির মতন ফলাহার করে থাকে, কিন্তু ভিতরে সবসময় কাম বাসনা আছে, মর্কট বৈরাগ্য নয়। তো এখানে ত্যাগটি কিরকম বলা আছে? ত্যাগ বলা আছে যুক্ত বৈরাগ্য উচ্চতে, নির্বন্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধ। বৈরাগ্য মানে সবকে ত্যাগ করা নয়। তুমি যে ত্যাগ করবে, এই ত্যাগ করাটা একটা অহংকার। ওহ, আমি ত্যাগ করলাম, এটা তোমার একটা ভ্রম। তার মানে তুমি মনে করছিল এটা আমার, আমি ত্যাগ করলাম, এটা নির্বুদ্ধতা। কিন্তু যেমন এটা আমার নয়, এটা কৃষ্ণের, তো আমি কৃষ্ণের সেবায় লাগাবো। ঘর বাড়ি ছেলে মেয়ে বউ ছেড়ে পালাবার কথা নয়, কিন্তু সবটা কৃষ্ণ, সেটা হচ্ছে বৈরাগ্য। যুক্ত বৈরাগ্য মুক্ততে, এটা ফল্গু বৈরাগ্য নয়, যুক্ত বৈরাগ্য। আরটি বৈরাগ্য কি বা ত্যাগ মানে কি? মানে কার প্রতি খারাপ শব্দ ব্যবহার না করা, সে ওটা বড় ত্যাগ। কাউকে জনসমাজে অপদস্থ করানো, অপমানিত করানো, সেটা ভালো নয়। আমাদের সবসময় একটু আনন্দ পাই, সবার সামনে লোকেদেরকে অপদস্থ করাবো, অপমানিত করাবো, তা নয়। ত্যাগ, যেরকম অর্জুন যে যুদ্ধ করেছে পুরা ত্যাগের মনোভাব নিয়ে, যুদ্ধের প্রতি কোনো আসক্তি ছিল না, তার রাজ্যের প্রতি কোনো লোভই ছিল না। অর্জুন বলছেন এই রাজ্যকে ত্রিভুবন পেলেও আমি যুদ্ধ করব না, বুঝাচ্ছে ত্যাগ। ত্যাগ মনোভাব নিয়ে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধের প্রতি আসক্ত হয়, নিজের ভোগের জন্য তো যুদ্ধ করে না। মানুষ তার কর্তব্য কর্ম, গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক সেইভাবে করবে। এই স্ত্রী ছেলে মেয়ে আমার ভোগের জন্য, আমি ভালো করে ঘরকে সাজাবো, ভোগ করবো, এটা নয়। এটা নয়, না না এগুলো সব ভোগ, ভোগ ভালো নয়, ছেড়ে ছেড়ে যে জঙ্গলে চলে যাবো, এটাও নয়। প্রভুপাদ দৃষ্টান্তে বলছেন, তা জঙ্গলে একটা লোহা, একটা সোনা পড়েছিল, বড় সোনা। তো একটা লোক গিয়েছে, সে সোনাটাকে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে চলে গেল। না, একটা লোক গিয়েছে, তো দেখছে সোনা, আরে রে সোনা, মায়া মায়া, লাফিয়ে চলে গেছে অন্য দিক দিয়ে। আরেকটা লোক যে আসবে, সোনা দেখে ব্যাগে ঝুলে নিয়ে চলে যাবে। আরেকটা আছে সোনা নিয়ে সে মন্দির নির্মাণ করবে। তো যথার্থ বৈরাগী হচ্ছে যে সোনাকে নিয়ে মন্দির নির্মাণ কর, সেটা ত্যাগ। এই গ্রহণের মাধ্যমে ত্যাগ। কেন না? নির্বন্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধ। যতটা বিষয় গ্রহণ করবে সেটা ত্যাগ। আমরা অত ফান্ড রেজিং করছি গোশালার জন্য, এগুলো আমাদের ত্যাগ। কেন না? মানুষরা এইগুলো, এই টাকাগুলো নিয়ে তাদের ভোগে ব্যবহার করত, ইন্দ্রিয় ভোগ ব্যবহার করে, তারা সংসার বন্ধনে আরো বেশি জড়িয়ে যেত। সে 10,000 টাকা পাচ্ছে, যে 1,000 টাকা গো সেবার জন্য দিয়ে দিল, তাহলে 1,000 টাকার বিষয় ভোগ তার জীবনে কমে গেল না? নাই, 1,000 টাকার বিষয় ভোগ তার জীবনে কমলো। সেজন্য আমাদের কি করতে হবে না? ত্যাগ মানে বেশি গ্রহণ করাকে বলে ত্যাগ। সে গ্রহণটা আমার জন্য নয়, এটা কৃষ্ণের জন্য। সেই হচ্ছে যথার্থ ত্যাগ। ত্যাগের দৃষ্টান্ত ভগবান কৃষ্ণ দেখিয়েছেন। ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য
ज्ञान वैराग्य स्वर्णांग भगतिंगना ज्ञान वैराग्य भगवान कृष्ण की रकम वैराग्य देखिए 7 कोटी गोपी निये रासलीला हच्छिल 7 कोटी गोपीर आकर्षण ताके आटके राखते पारे सबाइके परित्याग करे तिनि चले गेछेन এই যে বৈরাগ্যের নিদর্শন त्यागेर निदर्शन तापर तो शांति प्रशांति मनेर शांति पाब देहेर सुख मनेर शांति आत्मार आनंद प्रसन्नता 3टे शब्द मने राखबेन देह सुख चाय मन शांति चाय और आत्मा आनंद प्रसन्नता चाहे मनेर प्रशांति प्रकोष्ठ रूपे शांति कोनो समय से विचलित होबे ना सब समय शांत भावे थाकबे जे सुविधा सुख असुविधा सुख भालो होक मंद होक हरिदास ठाकुर आदि सप्तग्रामे एक धर्मसभा गिয়েছেন रघुनाथ दास बाबा धर्मसभा करेছিলেন तो সেখানকার नामेर महत्व বলেছেন सब नामेर सम्पर्क आलोचना হচ্ছে नाम करले मुक्ति पाबे मोक्ष पाबे हरिदास ठाकुर বলছেন अरे नाम करले मोक्ष पाबे कि बोलছো नामाभासे मुक्ति पे जाबे नामाभासे मुक्ति पे जाबे তখন সেই লোকটা বলছে হরিদাস ঠাকুরকে রাগ করে বলছে কোথা থেকে একটা ভাবুক এসে গেছে मुक्ति अत बड़ जिनिस शुद्ध नामाभाषे मुक्ति पे जाए एवं बोलते 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 कि हमारे नाक कटे देव तो हरिदास ठाकुर शुने शांत भावे स्थाने छेड़े चले गए तब किछुदिन पर तार नाके कुष्ठ है नाकटा पड़े गए तो भक्त जे शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत ताते पावर नहीं डर नहीं से केन अशांति भोगबे अशांति से पाओ ना दे तो भक्त जेहेतु कि पावे कि देवे तार कोनो पार्थक्य नहीं बरद पावा थेके देवार ऊपर बेशी प्राधान्य से जन शुरू होच्छे दानम जे ने बेशी आनंद पाए ग्रहण करे आनंद पाए तार थेके दिए जे आनंद पाए सेटा आर श्रेष्ठ एटा आदान कराटा प्रदान करा आदाय आमार की करी सब समय आनंद पाई पर पकेट खाली जो करते पारबो तत आनंद तत आम बेशी चालाक पके ठके ठके निये जाच्छे किन्तु ना आमी कि अपर के दिए आनंद पाওয়ার शिखछि যত বিলাবো তত বেশি आनंद पाबो এই গুণটাকে আমি শিখেছি कृष्ण भक्ति नेওয়ার ऊपर नहीं कृष्ण भक्तिटा देওয়ার ऊपरे भक्त भगवान के दिच्छेन भगवान भक्त के दिच्छे दुइजনের মধ্যে प्रतियोगिता चलছে भक्त भगवान के कि दिच्छे भक्त भगवान के प्रेम दिच्छे भगवान काছে কিছু চায় না भगवान के प्रेम दिच्छे भगवान भक्त के कि दिच्छे भक्त ना चाइलेও तार माधुर्यमा प्रदान करছেন तो भक्त भगवान सब समय विराट एक युद्ध चलছে जे के बेशी देवे के काके परास्त कर माने के बेशी देवे आमी कत बेशी देव तुम्हें तो भक्त जत बेशी प्रेम दिच्छे भगवान आरो बेशी माधुर्यमा दिच्छे आरो माधुर्यमा जो बेशी हয়েছে भक्त बोलছে আর তুমি আমাকে জিতে গেছো আমি আরো বেশি প্রেম দেব প্রেম দেবেন ভালোবাসবো তো দুইজনের মধ্যে এই দেওয়ার প্রতিযোগিতা সেখানে ভক্ত তাকিয়ে বসেন হে প্রভু ধনম দেহি জনম দেহি যশম দেহি মাগমা দিয়ে দাও দিয়ে দাও দিয়ে দাও না আর মা বসে আছে হে মা আমার ভক্তটা ছাগল বলি দাও তা পাঠা বলি দাও এটা দাও সেটা দাও না এন কৃষ্ণ ভগবানের সঙ্গে এই সম্পর্ক নাই যে উপাসক সে বলবে আমাকে দাও ধন দাও জন দাও সম্পদ দাও যে উপাস্য সে বলবে আমাকে এটা দাও সেটা দাও না বরঞ্চ এরা পরস্পরকে দিচ্ছে নিচ্ছে নেওয়ার সম্পর্ক নাই এটা দেওয়ার সম্পর্ক তো সেখানে সে শান্তি अपैशुनम माने परेर दोष ना देखा
এইটা একটা বিরাট কঠিন। পরের দোষ দেখব না। একটা লোকের যদি 90% ভালো গুণ থাকে, 10% খারাপ গুণ থাকে, তাহলে আমরা দিন রাতে সে 10% খারাপ গুণটা চিন্তা করতে থাকি, আর সেটা সবার কাছে বলে বেড়াতে থাকি। আর 90% যে ভালো গুণ আছে সেটাকে আমরা দেখতে পারি না। তো অপৈশূন্য শব্দের অর্থ হচ্ছে যে বিশেষ করে কোনো ব্যক্তিকে কটূক্তি করা, তার সমালোচনা করা। তপৈশূন্যম বিশেষ করে পিছনে সমালোচনা করা আরো খারাপ। কারণ পিছনে সমালোচনা করতে নেই, কারোর সমালোচনা করতে নেই। সাধুরা কারোর সমালোচনা করে না। যদি সে তোমার অধীনস্থ হয়ে থাকে তাকে শাসন করবার জন্য বলা যেতে পারে, কিন্তু তার প্রতি ঈর্ষালু ভাব নিয়ে তাকে লোকেদের সমাজে তার খারাপটা গুণটা বলে বেড়ানো ঠিক নয়। সমালোচনা তার দৃষ্টান্ত চৈতন্য মহাপ্রভু লীলায় রামচন্দ্র পুরী সমালোচনা করবার মূর্ত বিগ্রহ। তিনি মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্য ছিলেন ঈশ্বর পুরীপাদের গুরু ভাই। তো রামচন্দ্র পুরীতে এসেছেন, মহাপ্রভু খুব সুন্দর যত্ন করে দেখাশোনা করছেন। তো কিন্তু রামচন্দ্র সবসময় মহাপ্রভু শুধু খুদ দেখবে। তো এমনকি একদিন সকালে গিয়েছেন মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গম্ভীরাতে। তো মহাপ্রভুর ঘরে কিছু পিঁপড়া ঘুরছিল। পিঁপড়াটাকে দেখে বলছে, এই দেখেছ পিঁপড়া কেন ঘুরছে এখানে? তা মানে তুমি মিষ্টি খাচ্ছ, ঘরে রেখেছ। এই সন্ন্যাস হয়ে মিষ্টি খাচ্ছ বলে চলে গেল সেখান থেকে। তো মহাপ্রভু সেদিন থেকে মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করে দিল। কিন্তু এ কি, আরে পিঁপড়া তো সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু এর মনটা কি, এটা ছিদ্র দেখবে, লোকের ছিদ্র দেখবে, এটা ভুল করলো, সেটা ভুল করলো, সেটা ভুল করলো। ভুল না করেও ভুল বলে বেড়াবে। ক্রিটিসিজম, সে ভুল করে না। তো অপৈশূন্যম সত্যম অক্রোধ ত্যাগ শান্তি অপৈশূন্যম দয়া সর্বভূতেষু। প্রতিটি জীবের প্রতি দয়া থাকবে। দয়া মানে কি? অপরের দুঃখ দেখলে সহ্য করতে পারবে না, সেটা হচ্ছে দয়া। অপরের দুঃখ দেখে তুমি সহ্য করতে, তাহলে তুমি নির্দয়। প্রভুপাদ বলছেন নির্দয়তা মানে কি? কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার না করা হচ্ছে নির্দয়তা, হিংসা। যে হিংসা কথাকে বলা হচ্ছিল না, কেননা অপরের দুঃখরা মরছে, তাদের কাছে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করে তাদের সে দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা আমরা করছি না। এটা হচ্ছে হিংসা, এটা নির্দয়তা ভাব। দয়া ভাবটি কি রকম? রামানুজাচার্য ওনার গুরুদেব একটা মন্ত্র দিয়েছেন, ওম নমো নারায়ণ। খুব পাওয়ারফুল মন্ত্র, ওম নমো নারায়ণ। আর মন্ত্র দিয়ে বলছেন তুমি এটা কাউকে বলবে না, এটা গুপ্ত মন্ত্র, গুহ্য মন্ত্র। কেননা এই মন্ত্র যে জপ করবে, শ্রবণ করবে, সে উদ্ধার পেয়ে যাবে, সবাইকে বলতে নাই। তো গুরুদেবের নির্দেশ পেয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে এসে সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্র দিতে হয় না। তো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সবাইকে ডেকেছে, ডেকে এটা উচ্চ খুঁটির উপরে উঠেছে, বলছে সবাই বললো ওম নমো নারায়ণ, ওম নমো নারায়ণ। তো সবাই বলছে। তুমি গুরুদেব রেগে গেছে, আর তোমাকে এক্ষুনি বললাম তুমি এই মন্ত্র কাউকে বলবে না, তুমি নরকে যাবে। তুমি জানো না এই গুপ্ত মন্ত্র সবাইকে বলে ফেলে নরকে যেতে হয়। রামানুজ বলল, ওহ কি অহভাগ্য। যদি গুরুদেব এই মন্ত্রটা শুনে যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ ভববন্ধন থেকে উদ্ধার পেয়ে গেল, তার পরিবর্তে আমি একজন নরকে গেলাম, ক্ষতিটা কি হলো? আমি বলি তো নরকে যাই, সবাই যেন উদ্ধার পেয়ে যাক। আর গুরুদেব শুনে সঙ্গে সঙ্গে আলিঙ্গন করে ফেলেছেন, তুমি যথার্থ শিষ্য আমার। তো এই হচ্ছে দয়া। বাসুদেব দত্তনাকে, নামটা ভুলে গেছে, দক্ষিণ ভারতে মহাপুর গিয়েছেন, কুষ্ঠ হয়ে গেছে। সে কুষ্ঠ পোকা হয়ে গেছে, কীড়া হয়ে গেছে, সে পড়ে যাচ্ছে, তাকে তুলে আবার সেখানে রেখে দিচ্ছে।
ছোটবেলায় স্কুল আমরা এরকম অনেক কাহিনীও শুনতাম। ঋষি ছিল কিরকম, সে এটা বিচ্ছু আছে, ওটা কামড় দিচ্ছে, ডং মারছে, তবুও সে আবার তাকে হাতে রাখছে, কিন্তু এটার স্বভাব। সে জলে ভেসে যাচ্ছিল, তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে। তো এক্সট্রিম দয়া, দয়ার কোনো শেষ হয় না। যথার্থ দয়া প্রভুপাদ বলছেন যে জীবকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রদান করা। যেমন দানের কথা বলে, ভুরিদা জনাহা ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাহা, কৃষ্ণ বাণী প্রচার করা যথার্থ দয়া। জীবকে জন্ম মৃত্যু জরাবাদী সংসার চক্র আবর্ত থেকে রক্ষা করা হচ্ছে যথার্থ দয়া। অলোলুপত্তম, লোলুপ, লোলুপ মানে লোভ, লৌল্যম, লৌল্যম মানে লোভ, লোলুপ মানে লোভ, অলোলুপ মানে তার লোভ নেই, লোভহীনতা। কোনো কিছু নিজের সুখের জন্য পাওয়ার জন্য লোভ নেই, কেন সে বুঝতে পারছে জগতের অসারতা। তো দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাণ্ডরপুরতে রাঙ্কা বাঙ্কা স্বামী স্ত্রী দুজন ছিল, রাঙ্কা বাঙ্কা। তারা একদিন জঙ্গল দিয়ে মন্দিরে যাচ্ছে, তো স্ত্রী পিছনে আসছে, স্বামী আগে আগে যাচ্ছে। তো স্বামী দেখছে এক ব্যাগ সোনার মোহর। তো স্বামী দেখে সোনার মোহর দেখে কি করছে, ওটা বালি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। বালি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে কেন? নিজে পরে চুরি করে মেনে নেবে তা নয়। ও চিন্তা করছে আমার স্ত্রী পিছনে আসছে, যদি সোনার মোহর ব্যাগ দেখে তাহলে তো বাস, ও লোভ হয়ে যাবে ওর প্রতি। তো স্বামী কি করেছে না, বালি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে, তোমার স্ত্রী যেন লোভী না হয় সোনার দেখে। তার বিচারধারা এরকম। আর স্ত্রী দূর থেকে দেখছে স্বামী কি করছে। তো এসে বলছে, স্বামী জিজ্ঞাসা করছে যে তুমি কি করলো, কি করছো এখানে? তো স্বামীটা এখন সরল, তো বলে দিয়েছে যেখানে অনেক সোনার ব্যাগ পড়েছিল, সোনা মোহরের ব্যাগ, তুমি আসলে লোভ হয়ে যাবে তোমার, তাই বালি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম, তুমি যেন না দেখতে পারো। তো স্বামীর থেকে স্ত্রী ডবল। তো স্ত্রী বলছে, আচ্ছা স্বামী, এই যে বালি দিয়ে ঢাকা দিয়েছে, এই বালি আর সোনার মধ্যে কি পার্থক্য? এই সোনাটা তো বালির একটা রূপান্তর মাত্র। তো তারা বুঝতে পেরেছে, স্ত্রী বুঝতে পেরেছে যে সোনা, তার জন্য সোনার পাথর, সোনার মাটি কোনো পার্থক্য নেই। তো তারা কোনো প্রতি লোভ হয় না। যদি লোভ হতে হয় তাহলে কিসের প্রতি লোভ করতে হবে না, হরিকথা শ্রবণের প্রতি লোভ থাকবে, লৌল্যং। যদি লোভই হতে চাও, সেরকম উদ্গ্রীব হয়, হরিকথা কি করে শুনবো, তার প্রতি লোভ। তত্ত্ব লৌল্যম একলম মূল্যম একলম। লৌল্য হচ্ছে একমাত্র কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিত যদি কুত্রাপি লভ্যতে, কৃষ্ণ ভক্তি রস যে কোনো জায়গায় পাও না কেন, সে যার কাছ থেকে পাবে না কেন, সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে, কারণ তার একমাত্র মূল্য হচ্ছে তত্ত্ব লৌল্যম মূল্যম একলম। লোভ হচ্ছে একমাত্র মূল্য, কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ ভক্তি, তার প্রতি লোভ হবে। আর বাকি ভৌতিক বস্তুর লোভ থাকবে না, কেন এই সব মাটির সঙ্গে সমান। কি এটা আছে, টাকা মাটি, মাটি টাকা, টাকা না থাকলে, শুনেছ বাঙালিরা, শুনেছ? টাকা মাটি, মাটি টাকা, টাকা না থাকলে সব ফাঁকে বলেছে। তোমরা শোনো না? আমি শুনলাম রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছে নাকি এটা। হ্যাঁ, তিনি ঠিকই বলেছেন, গীতার কথা বলেছেন যে অলোলুপত্ব, লোলুপ হবে না, তার লোভ থাকবে না। মার্দবম, মৃদুতা, মৃদুতা খুব কোমল, খুব ভদ্র। তো ভদ্র মানে কি, যারা কোমল হৃদয়, নরম হৃদয়। ভগবত ভক্তি পাথর মতন হৃদয় ভক্তি বীজ বপন করলে সে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। পাথরের উপরে, মার্বল পাথরের উপরে বীজ রাখবো, সে অঙ্কুরোদ্গম হবে না। মাটিটা নরম, তাকে আবার নিড়ানি দিয়ে আবার খুঁড়তে হবে, ঠিক সেই রকম হৃদয়
এটা কোমল করতে হবে, নরম করতে হবে, কোমলতা। আর সবসময় সেজন্য বৈষ্ণব বিরহে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, কারণ আমাদের হৃদয়টা কোমল। অন্য জীবকে বধ করলে আমার হৃদয় কোমল, সহ্য হয় না। যারা জেন্টল, ভদ্র, ভদ্রলোকেরা অপরকে সবার সামনে অপদস্থ করবে না। এই ভদ্রের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। তা কেশব কাশ্মীরে এসেছিল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, সারা ভারতের সমস্ত পণ্ডিতদেরকে জয় করেছে। শেষে নবদ্বীপ আসবে, নবদ্বীপে সার্টিফিকেট পেলে সে দিগ্বিজয়ী হয়ে যাবে। কারণ নবদ্বীপ তখনকার সময়ে সে পণ্ডিতদের মানে ঘাঁটি ছিল এখানে। কিন্তু কেশব কাশ্মীরি সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত, তার জিহ্বাতে সরস্বতী বাস করতেন। একটা মন্ত্র আছে, 3 লক্ষ বার জপ করলে ও যা বলবে তা হবে। সে মন্ত্রটা পুরাণে আছে, আমি এই মন্ত্রটা জানি। কারা এই মন্ত্র জানতে চায়? মহামন্ত্রটা পেয়ে যথেষ্ট হচ্ছে না? এই মন্ত্রটা চাইছেন? যা বলবে তা বাক সিদ্ধি পাবে। তো বাক সিদ্ধি ছিল, যা মুখ থেকে ঠিক হবে। তো নবদ্বীপ ব্রাহ্মণরা পণ্ডিত শুনতে পেরেছে কেশব কাশ্মীরে আসছে, এ ভয় তো পালিয়ে গেছে, কে মেয়ের বাড়িতে চলে গেছে, কে শ্বশুর বাড়িতে চলে গেছে। আর যারা যেতে পারে না বলছে আমার পেট ব্যথা, কাকে বলে জ্বর, ঘর থেকে বেরোয় না, সে খুঁজে পাচ্ছে না। সে তো একদম বড় দিগ্বিজয় পণ্ডিত, থাট বাট নিয়ে হাতি ঘোড়া সব লোকজন নিয়ে এসছে, খুব অহংকারী ছিল। খোঁজে আর কাউকে পায় না, কার সঙ্গে যে তর্ক করবে খুঁজে পাচ্ছে না। তো বিকাল থেকে মহাপ্রভু নদী তীরে বসে আছেন তার ছাত্রদেরকে নিয়ে। 11 বছর বয়স হবে, 12-13 বছর, বেশি বয়স নয় তখন এসেছে। কোনো পণ্ডিত, নবদ্বীপ পণ্ডিতরা পাচ্ছে না, বলছে এই নিমাইকে পাঠিয়ে দেওয়ার কাছে। নিমাই যাক, নিমাই তো ছোট ছেলে, ও হেরে গেলে কোনো বদনাম হবে না, ওকে পাঠিয়ে দেওয়ার কাছে। তো এসেছে, তো মহাপ্রভু তার শিষ্যদেরকে নিয়ে বসে আছেন গঙ্গা তীরে। তো বলছে যে আমি দিগ্বিজয় কেশব কাশ্মীর পণ্ডিত, কেশব কাশ্মীর, তুমি কে? তো মহাপ্রভু খুব নম্র হয়ে বলছেন আমার নাম নিমাই। ও তুমি নিমাই পণ্ডিত? তো আমি তো শুনছি তোমার নাম, তুমি পণ্ডিত? আমি পণ্ডিত, তা তর্ক যুদ্ধ করো। না না, আমি কিছু জানি, আমি ছোট ছেলে, আমি একটু গ্রামার টামারা পড়ি, লোকেরা বললে পণ্ডিত বলে, আমি কিছু জানি না। তো বলছে ঠিক আছে, আমার পাণ্ডিত্য পরিচয় দেবো, তুই কি শুনতে চাও? তো মহাপ্রভু বলছে আর আমি কি শুনবো, আমরা গঙ্গার তীরে বসে আছি, আপনি গঙ্গার মহিমা গান করুন। কেশব কাশ্মীর গঙ্গার মহিমা গান করছেন, সে মানে অত স্পিডে বলছেন, গঙ্গার স্রোতের মতন বলে যাচ্ছে। আর সে গঙ্গার স্তোত্র যে বলছেন, মহিমা গান করছেন এই সংস্কৃত ভাষায়, পূর্বে শুনে মুখস্থ করেন নাই, তৎক্ষণাৎ সেগুলো শ্লোক বানিয়ে বলে যাচ্ছেন। বলে টলে বলছে হ্যাঁ কীরকম হলো? তো মহাপ্রভু বলছেন হ্যাঁ আপনি তো ভালো মন ধ্যান দিয়ে স্তব স্তুতি করলেন, কিন্তু আপনার বাক্যে তো বহু ভুল আছে। হ্যাঁ আমার শ্লোকে তো ভুল থাকবে? তখন মহাপ্রভু একটা শ্লোকে 5টা ভুল দেখিয়েছে, তাদের মুখটা একদম ফিউজ হয়ে গেছে। এইটুকু বাচ্চার সামনে এই অবস্থা হয়ে গেল, কি লজ্জার ব্যাপার। তখন সে ঘরে গিয়ে শুয়ে আছে, সরস্বতীকে প্রার্থনা করছে যে মা কি হলো, আমাকে তো কোনদিন তুমি হারাও না, তোমার আমি আরাধনা করছি। মা বলছে ভাই তুমি কোনদিন কোথায় হারো না, কিন্তু আজকে যার সামনে গিয়েছ তার সামনে আমার কোনো প্রভাব নেই, সে যে আমার স্বামী, আমি তোমার কি প্রভাব তার সামনে দেখাবো, তুমি যা তার শরণাপন্ন হও। তো এখন প্রভুপাদ বলছেন যে মহাপ্রভু যদি চাইতেন তো সবার সামনে ডেকে পণ্ডিতদের ডাকতেন, পণ্ডিতদের ডেকে তাকে একটা অপমান করাতেন। কিন্তু মহাপ্রভু চাইছেন না, যা সম্মানজনক লোককে অসম্মান করাটা ঠিক না। তো মহাপ্রভু খুব জেন্টেল, ভদ্র, তার হৃদয় খুব কোমল, তাই তার সেই জন্য মহাপ্রভু চাইছে না যে এই কেশব কাশ্মীর হৃদয়ে বাধা আঘাত পাক, তাই পণ্ডিত সমাজে ডেকে তাকে হারাবে এরকম না করে নিভৃতে গঙ্গার তীরে গিয়ে তাকে কথা বলে তাকে হারিয়েছেন, তাকে শিখিয়েছেন। এটা হচ্ছে মার্দবম, মৃদুতা, কোমলতা, ভদ্রতা, নম্রতা, মার্দবম। তারপরে হ্রি, হ্রি মানে
লজ্জা, খুব লজ্জাবতী হবে। এই লজ্জা হচ্ছে একটা বড় গুণ, বিশেষ করে মহিলাদের লজ্জাটা বড় গুণ, লজ্জাবতী বলে। সবার লজ্জা থাকা দরকার। অবশ্য চাণক্য বলছেন এই তিনটে ব্যতীত সব জায়গায় লজ্জা করবে। একটা হচ্ছে ব্যবসায়, আর একটা খাবার জায়গায় লজ্জা করবে না, ব্যবসায় জায়গায় লজ্জা করবে না, জ্ঞান আহরণে লজ্জা করবে না, আর সব জায়গায় লজ্জা করা উচিত। এই লজ্জার সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, মা যশোদা দামবন্ধন করেছেন, কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন, কৃষ্ণ দুষ্টামি করেছেন। তখন সেদিন তো রোহিণী মাতা ঘরে ছিলেন না, বলরামকে নিয়ে অন্য বাড়িতে গিয়েছেন, উৎসব ছিল। নন্দবাবা ঘরে ছিলেন না, তিনি চলে গেছিলেন মথুরায় কংসকে ট্যাক্স দেওয়ার জন্য। আর এই সময় বিরাট লীলা চলছে, মা যশোদা কৃষ্ণের মধ্যে চলছে কে কাকে বাঁধতে পারে। তো মা তো বহুত চেষ্টা করে 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 শেষে কৃষ্ণকে বেঁধেছেন। আর কৃষ্ণ যখন খেলা ছলে গিয়ে সে দুটো বৃক্ষ দিয়ে মাঝে গিয়েছেন, উপরে ফেলেছেন, বিরাট আওয়াজ করছে, অত বড় আওয়াজ করছে যে সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ব্রজবাসীরা। যে তার খেলা বন্ধুরা সেখানে ছিল তারা অজ্ঞান হয় না, আর সবাই অজ্ঞান হয়ে গেছে। তারা দেখতে পারছে এই দুটো বৃক্ষ থেকে দুজন দিব্য পুরুষ বেরিয়ে তার কৃষ্ণকে প্রণাম করলো, স্তব স্তুতি করে তাকে পরিক্রমা করে শিশু কৃষ্ণকে চলে গেছে। তো তারপরে আর সবাই এসেছে, তবে জিজ্ঞাসা করছে, বিরাট বড় লীলা, কিন্তু এই যে হয়ে গেল। তো নন্দবাবা যখন এসেছেন দেখছে কৃষ্ণকে বেঁধেছে, গাছ পড়ে গেছে, আর সবাই বলছে আরে কি ব্যাপার, এই একটু ছেলে একটু দুষ্টামি করে একটু দুধের জন্য ক্ষীর দুধ মাখন নষ্ট হয়ে গেল, এর জন্য অত বড় শাস্তি। গাছটা যদি ছেলের উপরে পড়ে যেত কি হতো। আর এই কথা শুনে মা যত অত লজ্জা পেয়ে গেছেন যে 3 দিন ধরে আর ঘর থেকে বেরোয় না, মানে নন্দমহারাজের সামনে আসতে পারে না, অত লজ্জা, ব্রজবাসীদেরকে মুখ দেখাতে পারে না। 3 দিন হয়ে গেছে, নন্দবাবা দেখছেন যশোদা আসছে না সামনে। তখন কৃষ্ণকে নন্দবাবা বলেছেন যা তোর মাকে ডেকে নিয়ে আসো। তখন কৃষ্ণ কি করেছেন, মা যশোদার টানি ছেড়ে শাড়িটা টেনে টেনে এনে মা নন্দবাবার সঙ্গে বাবা মার মিলন করিয়ে দিয়েছে আবার। তো লজ্জা, অত লজ্জা পেয়ে গেছেন যে আমি কত বড় ভুল কাজ করলাম। তাই ভুল কাজ করলে কিছু লজ্জা, লজ্জা একটা মানুষের ভূষণ। সেজন্য খাবার আর অধ্যয়ন করা, ব্যবসায় করা, এই 3টে ব্যক্তিকে সবসময় আমাদের লজ্জা, এটা বলে লজ্জা করা উচিত। অচাপলম, চপলতার বিপরীত অচাপলতা। অচপলতা মানে দৃঢ়তা থাকবে। ফ্রিভুলাস অ্যাক্টিভিটিস, ইউজলেস অ্যাকশনস নয়। এই যেরকম বাচ্চারা চপলতা, খেলাধুলা করে না, গম্ভীর থাকবে। যে নারদ মুনি তার পূর্বজন্মে সবসময় খুব গম্ভীর থাকতেন। মুনি ঋষিরা এসেছিলেন, খুব গম্ভীরতার সেবা করতেন। তো যেরকম প্রহ্লাদ মহারাজ, তিনি অচপলতা, চপলতা ছিল না। ছোট ছেলেদের চপলতা ভাব থাকে, এটা খাবো সেটা খাবো, এটা খেলবো সেটা খেলবো। তারা তো এমনি চপল, শিশু তো চপলমতি বালক, কিন্তু বাবা মার তাকে আরো চপল করে দেয়। তার সামনে টিভি খুলে রেখে দে, তার জন্মদিন ওকে তোমার একটা স্মার্টফোন দিয়ে দে, তা সারাদিন যেন গেমস খেলতে পারবে। আর গেমস খেলতে খেলতে এরকম অবস্থাতে পড়াশোনা করে না। তখন বাবা মারা আছে আমাদেরকে, আমরা কান্নাকাটি করে, ও মহারাজ আমার ছেলেটাকে একটু বুঝান, ও সারাদিন গেম খেলে বসে বসে। গেম খেলে তা তুমি স্মার্টফোনটা দিয়েছে কেন, টিভিটা কিনে রেখেছে কেন? এই টিভি হচ্ছে একটা বড় অসুর। যে দৈবাসুর সম্পদ আমরা আলোচনা করছি না, এই অসুরকে আমরা ঘরে, যারা যারা টিভি রেখেছে ঘরে অসুর পুষে রেখেছে। কার কার টিভি রেখেছে হাত তোলা, লজ্জা করবে না, এখন বলা আছে লজ্জা করবে না। এই টিভি রেখেছে, অসুর রেখেছে, সব যত প্রকার দুর্বুদ্ধি, ঢিসুং ঢিসুং থেকে শুরু করে রাজনীতি, যত মানে সময় অপচয় করবার একটা মূর্ত বিগ্রহকে ঘরে রেখে বসে আছে। ক্রিকেট খেলা থেকে শুরু করে যত প্রজল্প সারাদিন আমরা শুনি দেখি, এই টিভি হচ্ছে তার কারণ একটা।
কিন্তু যারা গম্ভীর থাকে তারা এইসবতে মন দেয় না, সময় অপচয় করে না। তো এই 12টা গুণ আমরা শুনলাম, এটা হচ্ছে ব্রাহ্মণের গুণ। তো ক্ষত্রিয়ের গুণ কি? ক্ষত্রিয়ের গুণ হচ্ছে তার তেজ। ক্ষত্রিয় 3টে গুণ, তেজ, ক্ষমা আর ধৃতি। তেজ হচ্ছে কি? তার সামর্থ্য। তো সে সামর্থ্য করবে কি? সামর্থ্যটা তা থেকে কম যে সামর্থ্য লোকে তাকে পরাস্ত করে সামর্থ্য দেখাবে না। তার সমস্ত লোকে তার সামর্থ্য স্ট্রেংথ দেখাবে, শরীরে শক্তি দেখাবে। আর কি করবে? কিন্তু মহাপুরুষ যারা, তাদের তেজটা আলাদা। তারা অধিক কার কাছে, তাদের শ্রেষ্ঠর কাছে তেজ দেখাবে না। যারা নিরীহ সাধারণ মানুষ, তাদের তেজটা কীরকম? যারা ভক্ত, তাদের তেজটি কীরকম? না, তাদের তেজের দ্বারা তারা অপর মানুষকে ভক্ত করতে পারবে, এটা তার তেজ। প্রভুপাদের সেই তেজ ছিল। প্রভুপাদ আমেরিকা যাওয়ার পূর্বে বহু যোগীরা গিয়েছে ভারত থেকে, বহু সংস্থা খুলেছে, কিন্তু তেজ নাই। তাই পৃথিবীর মানুষের কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। কিন্তু প্রভুপাদের সেরকম তেজ ছিল। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, তারা তেজস্বী। তেজ আছে মানে কি? মানে তোমার প্রভাবে আরেকজনকে প্রভাবিত করতে পারবে, ভালোর দিকে ভক্ত বানাতে পারবে, এটা তেজ, তার সামর্থ্য ছিল। তারপরে ক্ষমা। ক্ষমা মানে, ক্ষমা করা মানে কি? মানে আমি কাউকে দণ্ড দিতে পারি, কিন্তু আমি দণ্ড দিলাম না। আমার সামর্থ্য নেই তাই আমি দণ্ড দিচ্ছি না, এটা কি ক্ষমা নয়। আমাকে ছেড়ে দিলাম, এটা নয়। কিন্তু কেউ আমার প্রতি অপরাধ করেছে, আমি তাকে শাস্তি দিতে পারি, কিন্তু আমি তাকে শাস্তি দেব না। এই ক্ষমতা রয়েছে। তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে ঠিক যেরকম যখন পঞ্চপাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে নিয়ে কাম্যবনে তারা অবস্থান করেছিলেন ব্রজমণ্ডলে, তখন জয়দ্রথ তার সৈন্য সম্পদ নিয়ে শাল্য দেশে যাচ্ছিল। তো তা সেই সময় সে দ্রৌপদীকে দেখেছে, একাকী দেখেছে, আর কেউ ছিল না। আর দ্রৌপদীর প্রতি তার অনেক আগে থেকে তার দৃষ্টি ছিল। আর দ্রৌপদীকে দেখে দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। আর দ্রৌপদী চিৎকার করছে, তুমি ভীমসেন গিয়েছে। আর ভীমসেন ধাওয়া করেছে। তো ধাওয়া করে করে গিয়ে জয়দ্রথকে ধরে তাকে বেঁধে একদম নিয়ে এসছে যুধিষ্ঠির মহারাজ দ্রৌপদীর কাছে। কত বড় অন্যায় করেছে, যুধিষ্ঠির মহারাজ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, দ্রৌপদী তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অশ্বত্থমা দ্রৌপদীর ছেলেগুলো শুয়ে আছে, সুপ্ত অবস্থায় মেরে ফেলেছে। ইয়ে থেকে আর বড় কদর্য কাজ কি করতে পারে? তাকে যখন ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে, তাকে হত্যা করা হবে। তো দ্রৌপদী বলছেন যে আমার ছেলেরা মরে গেল বলে আমি কান্না করছি। আমি চাই না দ্রোণাচার্যের পত্নী, কৃপাচার্যের পত্নী কৃপি, সে এইরকম সে কান্না যেন না করে, আমার মতন সে যেন কান্না না করবে। এই যে ক্ষমা, নিজের বহু অনিষ্ট করেছে কেউ, আমি প্রতিশোধ নিতে পারি, এই ক্ষমতা আমার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি প্রতিশোধ নেব না। তো এরকম হচ্ছে ক্ষমা। ধৃতি মানে ধৈর্য থাকবে। কৃষ্ণ ভক্তিতে উৎসাহাত নিশ্চাত ধৈর্যাত তৎকর্ম প্রবর্তনাৎ। কৃষ্ণ ভক্তির জন্য অত্যন্ত ধৈর্য দরকার। তো সব সময় আমাদের মন আর ইন্দ্রিয়কে ধৈর্য ধারণা করতে হবে। তাহলে আমরা কি করব না, জীবনে সফলতা লাভ করব। বিশেষ করে কৃষ্ণ ভক্তিতে, কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলে বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারি। আমি কৃষ্ণের উপর নির্ভর করেছি বলে যখন বিপদ আসবে না তা নয়। পঞ্চপাণ্ডবরা কৃষ্ণের কাছে ছিল, কত বাধা বিঘ্ন এসেছে, কিন্তু ধৈর্য তারা সহ্য করেছে। বলি মহারাজ
ভগবান কীরকম তাকে পরীক্ষা করেছেন। সে অসুর ছিল, অসুর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছে, প্রহ্লাদ মহারাজের নাতি বিরোচনের পুত্র। তার মধ্যে ধৈর্য ছিল, হ্যাঁ, ধৃতি মানে ধৈর্য ছিল। সে ত্রিপদ ভূমি চাইছেন বামনদেব, তো দুই পায়েতে সব কিছু দখল করে নিয়েছেন। ধরিত্রী দখল করেছেন এক পায়ে, আর অন্তরিক দখল করেছেন আর এক পায়ে। তৃতীয় পা কোথায় রাখবে? তো তখন তার ধৈর্য, তার ধন সম্পদ সব হারিয়ে ফেলেছে, ইন্দ্রপদ হারিয়ে ফেলেছে। যখন ভগবান দেখছে তৃতীয় পা দেওয়ার জন্য জায়গা নেই, তাকে বন্দি, নাক ফাঁসতে বন্দি করে ফেলেছেন। 4 নম্বরে কত নিন্দা, 5 নম্বরে তার গুরু তাকে অভিশাপ দিয়ে দিয়েছে, গুরু নির্দেশ পালন, গুরুকে অবজ্ঞা করেছে। কিন্তু অত প্রকারের ক্ষতি হলেও সে ধৈর্য ধরে আছে, কেননা ভগবানের প্রীতিবিধান হবে। তার গুরু তাকে বলছে, আর এটা বিষ্ণু এই রূপে এসেছে, সবার খবরদার, তোমাকে যা আমাকে দেবে না। বলি মা চিন্তা করছে, আরে আমি যে অত যজ্ঞ করছি বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করতে, যে বিষ্ণু যে আমার কাছে চাইতে আসে, আমি দেবো না কেন? আমি তাকে দিব, যা চাইবে তা দিব। এইটা ধৈর্য দরকার। আমাদের বলি মহারাজ বন্ধু, আমাদের প্রতিটা জীবনে ভগবান বিভিন্ন রূপে আমাদের পরীক্ষা করবেন এই ধৈর্য দেখবার জন্য। যারা সত্যগুণ মানুষ থাকবে, যারা দৈব গুণ সম্পন্ন মানুষ থাকবে, তাদের ধৈর্য বেশি থাকবে, তার ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে। তারপর বৈশ্য, বৈশ্যের গুণ হচ্ছে দুটো, শৌচম আর অদ্রোহ। বৈশ্য গুণ, শৌচ মানে সে পবিত্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, সে অন্তর আর বাহিরে শুদ্ধ পবিত্র থাকবে। পবিত্র মানে সত্য কথা বলবে, প্রতারণা থাকবে না তার মধ্যে, প্রতারণা তার মধ্যে থাকবে না। বাহারে শুদ্ধ থাকবে, ভিতরে চিত্ত দর্পণ মার্জন ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপন। তার চিত্তকে শুদ্ধ রাখবে, পবিত্র রাখবে। অত পবিত্র হবে যে তার উপস্থিতি অপরকে পবিত্র করতে পারবে। যেরকম ভক্তরা তারা যেখানে যান সে স্থানকে তীর্থভূমিতে পরিণত করেন। ছিল শুকদেব গোস্বামী, তিনি সবসময় ঘুরে বেড়াতেন এক জায়গায়। এটা গো দহন করতে যতটুকু সময় দরকার ততটুকু সময় থাকতেন। তিনি গৃহস্থদের বাড়িতে বাড়িতে যেতেন, দুগ্ধ পান করতেন, আধ ঘন্টা সময় থাকতেন গো দহনের জন্য যতটুকু সময় লাগে, কেননা তাদেরকে উদ্ধার করবার জন্য। তো শৌচম পবিত্র, পবিত্রতা হচ্ছে খুব শ্রেষ্ঠ মহান জিনিস একটা। আর নিজের পবিত্রতা রক্ষা করতে হলে হরিনাম হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তারপরে হচ্ছে অদ্রোহ। অদ্রোহ মানে অন্যের দ্রোহ না করা, অন্যের ক্ষতি না করা, অন্যকে অপদস্থ না করা, অন্যকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত না করা, তাকে বলে অদ্রোহ। ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে আমার ভালো পড়ছে না, আমি আমার রাস্তা দেখলাম, তোমার সাথে দ্রোহ করার কোনো দরকার নেই। আমরা তো উপরে পড়ে ঝগড়া করি লোকদের সঙ্গে, কিন্তু যারা দৈবগুণ সম্পন্ন তারা অদ্রোহ। এই সময় গ্রন্থে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রভুপাদ যখন প্রথমে আমেরিকা যান, তাতে কিছু ছিল না, ইস্কন তখন হয় না। ডক্টর মিশ্র একজন ছিলেন, তো তার একটা আশ্রম ছিল। তো সে আশ্রমে সে মায়াবাদ নিরাকারবাদ প্রচার করতেন। তো তিনি প্রভুপাদকে আশ্রয় দিয়েছেন, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে প্রভুপাদের ফিলোসফি তো আলাদা। এই নিরাকারবাদ মায়াবাদ নিয়ে ভক্তি প্রচার করছেন। আর যখন প্রভুপাদের কথা শুনতে পেরেছে, তার চেলাগুলো প্রভুপাদের কাছে এসে ভিড়তে শুরু করেছে। তো প্রভুপাদ দেখছেন মহা সমস্যা হয়ে গেল। যদি প্রভুপাদ সেখানে কন্টিনিউ করতেন তার চেলাদেরকে নিয়ে, তার তার সঙ্গে দুর্বল হয়ে যেত। সে তার শিষ্যদেরকে নিয়ে একটা শিক্ষা দিচ্ছে, তার আশ্রমে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে,
আমি তার শিষ্যদেরকে ভুলিয়ে ভালে আমার দলে নিয়ে আসি, বা সত্য কথা ভুলিয়ে না সত্য কথা বললেও তার সঙ্গে দ্রোহ হবে, শত্রুতা হবে। তো প্রভুপাদ কি করছে, না আমি এর আশ্রমে আর থাকবো না। তখন তার শিষ্যকে কিছু না বলে তিনি তার আশ্রম ছেড়ে চলে। এটা অদ্রোহ। যারা দিব্য গুণাসম্পন্ন লোক তারা কারোর সঙ্গে দ্রোহ করতে ভালোবাসে না, এটা বৈশ্যের গুণ। আর শেষে হচ্ছে শূদ্র। শূদ্রের একটা গুণ আছে, একটা গুণ আছে নাতি মানিতা। নিজেকে অতি মান্য বলে মনে করবে না, সে অভিমান শূন্য, তার অহংকার নেই যে আমাকে পূজা করুক, আমি বড়। শূদ্র দিব্য স্তরে দিব্য গুণাবলী সম্পন্ন। এখানে আমরা কি বুঝছি, সে ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক, শূদ্র হোক, সবাই দিব্য গুণাবলী সম্পন্ন হতে পারে। যে শূদ্র তার দিব্য গুণাবলী কি না, নিজে পুজো চাইবে না, সবাইকে পূজা করবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ সবাইকে পূজা করবে। আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম ছিল, এখন আস্তে আস্তে বর্ণাশ্রম ধর্ম উঠে যাচ্ছে, কিন্তু আমার দৈব বর্ণাশ্রম, আমাদের ভগবত ভক্তি যারা করে, সে ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক, শূদ্র হোক, সবাই এই নাতি মানিতা, কেউ চায় না যে আমাকে পূজা করুক। তো নিয়ম অনুসারে গুরুদেবকে পূজা করতে হবে। প্রভুপাদকে সবাইকে পূজা শিখিয়েছে না। বিদেশের কি জানতো এই আরতি করো, বিদেশের কা জানতো কার পা ধুয়ে দাও, এই জিনিসটা তো বিদেশে জানে না, শুনেই নাই যে কারোর একজন আরেকজনের পা ধুয়ে দেবে। প্রভুপাদ শিখিয়েছে তাদেরকে, তোমরা আমরা পা ধুয়ে দাও, তোমরা আমার আরতি করো। যোগ্য ব্যক্তিকে করা যাবে, যোগ্য ব্যক্তি তারা শিখাবে। যারা শূদ্র তারা সবাই করবে, কিন্তু নিজের করতে চেষ্টা করবে না। অবশ্য আমরা নিজের সম্মান পাবো এই চেষ্টা করি না। প্রভুপাদ নিজের সম্মান জন্য করেননি, তাদের কল্যাণের জন্য করেছেন, তাদের কল্যাণ হবে এই জন্য তিনি করেছেন। তো এটা 26টা গুণ আমরা আলোচনা করলাম। ভবন্তি সম্পদ দৈবীম অভিজাতস্য ভারত। হে ভরত বংশজ অভিজাতস্য, তো যে অভিজাত, জাত মানে জন্ম, যে সংস্কারযুক্ত হয়ে জন্ম হয়েছে, এই জন্ম সংস্কার যার ঠিক আছে, গর্ভ সংস্কার যার ঠিক আছে, পূর্বকৃত কর্ম যার ঠিক আছে, তাদের মধ্যে ভবন্তি সম্পদম দৈবীম, এই দৈব সম্পদ, দৈবী গুণাবলী তার মধ্যে দেখা যাবে, তার মধ্যে এগুলি এই গুণগুলি দেখা যাবে। যে সম্পদের অধিকারী হয় সে এই ভৌতিক জগৎ থেকে সে মুক্তি লাভ করতে পারবে। পূর্ব কর্মের অনুসারে এই বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে সেটা বর্ণনা করা বলা হয়েছে যে পুণ্য পুণ্যেন কর্মনা ভবন্তি পাপ পাপেন। তো পুণ্যকর্ম থেকে পুণ্যফল, পাপকর্ম থেকে পাপফল পাবে। কিন্তু যদি ভালো ভক্তের সঙ্গ লাভ করে তাহলে তার দৈব গুণাবলী তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে দৈব গুণাবলী রয়েছে, দৈব সম্পদ রয়েছে। তার সঙ্গ করলে যেরকম একটা আগুনের মধ্যে লোহাকে ফেলে দিলে লোহাটাও আগুন হয়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করলে কী হবে না, তার মধ্যেও সদ্গুণাবলীগুলি প্রকাশিত হবে। তো এইভাবে আমরা 26টে গুণ, দৈব গুণাবলী শ্রবণ করলাম। তো এই দৈব গুণাবলী অশেষ বহুত রয়েছে। পূর্ব অধ্যায়তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৈব গুণাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেছেন। তো এখন তিনি কি করছেন না, আসুর গুণাবলীগুলি বর্ণনা করবেন। দম্ভ দর্প অভিমানশ্চ ক্রোধ পারুষ্যম এবচ অজ্ঞানম চ অভিজাতস্য পার্থ সম্পদম আসুরিম। এই আসুরি সম্পদগুলি কি? দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, রুক্ষতা, অজ্ঞান, এই 6টা। আমি এই দম্ভ দর্প অভিমান বলে আপনাদের শোনাব। দম্ভ দর্প অভিমান
এই তিনটা কি? দম্ভ মানে কি? এই তিনটা একই মনে হয়, দম্ভ যাহা, দর্প সাহা, অভিমান তা, কিন্তু তার মধ্যে পার্থক্য আছে। দম্ভর অর্থ হচ্ছে সে ধার্মিক নয় কিন্তু ধার্মিকের ভাব দেখায়। সে ভোগী ভোগী হয়, নিজেকে যোগী বলে প্রচার করে, এটাকে বলে দম্ভ। যে গুণের অধিকারী নয়, তার মধ্যে পাপ বাসনা রয়েছে, কিন্তু সে খুব পুণ্যবান বলে দেখায়, তাকে বলে দাম্ভিক, এটা দম্ভ। তারপর দম্ভের পরে বলা হচ্ছে দর্প। দম্ভর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে জরাসন্ধ। ভগবান কৃষ্ণ ছিলেন, জরাসন্ধ কি করেছে, 20,400 ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী করেছে। বন্দিত করেছে, সেগুলো আবার এ তো শিবের ভক্ত ছিল, শিবকে বলি দেবে, তার এরকম দম্ভ ছিল। ভগবান কৃষ্ণ এসে তার খুব শাসন করেছেন যে তোমার নিজের জাতির লোক। তখন ভগবান কৃষ্ণ তাকে বধ করে এদেরকে উদ্ধার করেছেন। তার এরকম দাম্ভিক লোক ছিল। দর্প, দর্প মানে কি? দাম্ভিক মানে সে যত বড় নয় তত বড় দেখায়, এটা দাম্ভিক। দর্প মানে তার আছে তাই সে নিজেকে বড় মনে করছে, দর্প। দর্পর অভিমান, দর্পর অভিমানের মধ্যে কি? দর্প মানে আমার আছে, আমার কত ভালো জিনিস আছে, আমার কত ধন সম্পদ আছে, আমার জমি আছে, আমার রাজ্য আছে, আমার, সেই নিয়ে যে অহংকার করে তাকে বলে দর্প। অভিমান কি না, আমি কত বড়, আমি পণ্ডিত, আমি ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে, এটাকে বলে অভিমান। ঠিক আছে, বুঝা গেছে? তিনটার মধ্যে পার্থক্য। দম্ভ মানে সে যা নয় সেটার জন্য সে ভাব দেখায়, তাকে বলে দম্ভ। দর্প মানে তার আছে, টাকা পয়সা, জমি, ঘর, বাড়ি, এটা হচ্ছে দর্প। আর অভিমান মানে সে নিজে, তার নয়, মমতার অহন্তা। মমতা মানে আমার অত আছে, এই যে ভাবটা আছে দর্প। অভিমান মানে আমি অত বড়, আমি, আমার মধ্যে যে গুণ আছে তাকে বলে অভিমান। আর আমার যে ভালো সম্পদ আছে তাকে বলে দর্প। এই দর্পের দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে বানাসুর। বানাসুর সহস্র ভুজা পেয়েছে, শিবের ভক্ত ছিল। তো সহস্র ভুজা পেয়ে তার অত দর্প হয়ে গেছে, শিবের কাছ থেকে পেয়েছে, সে অত দর্প তার হয়ে গেছে। তো সে শিব কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছে, ও শিবজি, আপনি যে 1000 হাত দিলেন, এটা ভার হয়ে আমার উপর বসে আছে। এই হাত দিয়ে কি করব? আমাকে যুদ্ধ করতে হবে তো কার সঙ্গে? তো এই জগতের কাউকে আমি যুদ্ধ করতে খুঁজতে পাচ্ছি না, আপনি একমাত্র ব্যক্তি, আপনাকে যুদ্ধ করে আমি হারাবো। তো ভগবান শিব, হারে মূর্খ, তোমাকে আমি বর দিলাম, এখন আমার সাথে যুদ্ধ করবে? ঠিক আছে, আমার মতন একটা লোক আসবে যে তোমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করবে। তো এটা দৃষ্টান্ত আছে দর্প। অভিমান, অভিমান মানে রাবণ। রাবণ অভিমান ছিল, তার খুব অভিমান ছিল যে আমি কত বড়, আমি সব থেকে শ্রেষ্ঠ, আমি সব থেকে বড় পণ্ডিত। সে পণ্ডিত ছিল, বেদজ্ঞ ছিল। রাবণ অরিজিনাল, সে বেদজ্ঞ ছিল, খুব পণ্ডিতও ছিল। খুব বেদজ্ঞ থাকলে কি হবে? ভগবানকে মানত না। সর্বস্ব বেদের অহম বেদ্য বেদান্তকৃত বেদবিদ এবচহম। বেদের জ্ঞান্তব্য বিষয় ভগবানকে জানত না, তাই তার মধ্যে অভিমান ছিল। তো তখন এই শুক্র রাক্ষস, আরেকটা রাক্ষস এসেছে তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য, তার তুমি এই যে রামচন্দ্র অসংখ্য বানর নিয়ে আসছে, তুমি একটা কাজ করো, এই সীতাকে রামকে ফিরিয়ে দাও, নয়তো যুদ্ধের জন্য তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও। আর এই কথা শুনে তো তার অভিমান এসে গেছে। হ্যাঁ, সে তার কথা শুনতে চায় না, বাহির করে এখান থেকে, তোর এত সাহস, খুব অভিমান হয়ে গেছে। তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। তো এরকম এটা হচ্ছে
অসুর গুণাবলী, অসুরদের মধ্যে এই দর্প, দম্ভ, দর্প, অভিমান এই তিনটে থাকবে। আর ক্রোধ, মানে রাবণ অত ক্রোধান্বিত যে যখন ও সীতাকে হরণ করেছে তার ভালোর জন্য, তো কুবের একটা দূত পাঠিয়েছে ওকে পরামর্শ দিতে যে তোমার কল্যাণ হবে না, তো তুমি সীতাকে ছেড়ে দাও। শুনে অত রেগে গেছে, মানে দূতকে কেউ হত্যা করে না, কিন্তু অত ক্রোধান্বিত হয়ে গেছে, তো সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেখানে দ্বিখণ্ড করে দিয়েছে, কেটে ফেলেছে। আর ক্রোধের বিষয়ে আমি বেশি বলছে না, দৈবগুণ অক্রোধ ছিল। আমার অক্রোধ পরমানন্দ ক্রোধ নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করেছি। ঠিক সেই রকম পারুষ্যম, মানে খুব ক্রূর, রুক্ষ, যে ক্রূর, যে সে কত লোক মেরে ফেলবে কোনো চিন্তা করে না, ক্রূরতা ভাব, সবাইকে হত্যা করবে, অপরের অনিষ্ট দেখেও যে আনন্দ পাবে তাকে বলে ক্রূর। তো একটা লোক ছিল, বলি মহারাজ একটা পুত্র ছিল মন্দাগ্নি, তার 1 লক্ষ হাতির বল ছিল। তো একবার রঙ্গনাথ যাত্রা হচ্ছিল, ওইখানে যাচ্ছে, এইরকম ক্রূর, সে তার 1 লক্ষ হাতির বল, মানে কিরকম মানুষ হবে। তো সে এইরকম হাঁটছে, সে সবাইকে পায়ে দলে হাত হাত নাড়াচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলছে, তার কোনো চিন্তায় নেই। রাক্ষস অসুরদের এরকম গুণাবলী থাকে। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু যখন তারা ছোটবেলায়, তাদের খেলা কি ছিল জানো? এই ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা নয়, তাদের আনন্দ খেলা ছিল কি? তার খেলা ছিল বাচ্চাগুলো খেলাধুলা করছে, তো তাদেরকে ধরে নিয়ে কুয়াতে ফেলে দেওয়া, এটা ওদের খেলা, একটা আনন্দ। এটাকে বলা হচ্ছে কি না পারুষ্যম, তার ক্রূরতা। আর শেষ 6 নম্বরটি হচ্ছে অজ্ঞানম, তারা অজ্ঞান, তারা কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সে বিচার করতে পারে না, অসুরেরা বিচার করতে পারে না। সম্পদম আসুরিম, অভিজাতস্য সম্পদম আসুরিম, এটা হচ্ছে এইভাবে যারা জন্ম হয়, কর্ম করে। আমরা যদি এগুলি তুলনা করে দেখব, বর্তমান সমাজের মানুষ অধিকাংশের মনোবৃত্তি এইরকমই আছে। তো এই কথা শুনে তখন অর্জুন চিন্তা করছে, বাবা এর মধ্যে তো আমার তো কয়টা গুণ আছে, তাহলে আমি কোন দলের? আমি কি দৈব না আমি অসুর? কৃষ্ণ বলছেন দৈবী সম্পদ মুখ্যা বিমুখ্যায়, দৈব সম্পদ যাদের রয়েছে তারা মুক্তি পাবে, আর যাদের অসুর সম্বন্ধ আসুরি সম্পদ আছে, নিবন্ধায় আসুরি মতাহা, তারাই বন্ধনে পড়ে থাকবে। দৈব গুণা বলে সম্পন্ন হলে সে মুক্তি পাবে, ভববন্ধন মুক্তি পাবে, ভগবত ধামে যাবে। যে আসুরি সম্পর্ক থাকে তাহলে তারা এই জগতে থাকবে। অর্জুন তুমি চিন্তা করো না, মা সুচ সম্পদম দৈবীম অভিজাতসি পাণ্ডব, হে পাণ্ডব অভিজাত, তোমার যে জন্ম হয়েছে তাই সাত্বিক সত্যগুণ সম্পন্ন তুমি। অর্জুনের চিন্তা পড়ে গেছে না, তো আমার মধ্যে অসুর গুণ, আমি তো ক্রোধ করছি, যুদ্ধ করছি, অহংকার আছে, সব কিছু অর্জুনের মধ্যে আছে, 6টা গুণ। তো অর্জুন চিন্তা করছে তাহলে আমার তো তাহলে কি অসুর গুণাবলী হয়ে গেল? তো কিছু বলছেন না, তোমার এগুলো দৈব গুণাবলী। কেন দৈব গুণাবলী? না তুমি ভালো সময় জন্ম হয়েছ, তো কর্মও ভালো আছে, তোমার সংস্কার ভালো আছে, সর্বোপরি তুমি আমার জন্য করছো। এই যা কিছু আছে যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে সেটা ব্যবহার করা হয় তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। তো এইভাবে আমরা সামগ্রিকভাবে দৈব গুণাবলী শ্রবণ করলাম, অসুর গুণাবলী শ্রবণ করলাম। তো এখানে বলা হচ্ছে যে ভগবান 2 প্রকারের মানুষ সৃষ্টি করেছেন, দৈব গুণাবলী মানুষ, অসুর গুণাবলী মানুষ। তখন বহু দৈব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, অসুর গুণাবলীগুলি কি বর্ণনা করা হবে। এই অসুর গুণাবলীর প্রতিটি শব্দ আমাদের শুনবো আগামী 12টা শ্লোকে। আমার বিকালে এই 12টা শ্লোক বেশি ব্যাখ্যা না করে এক একটি শব্দ আমরা শ্রবণ করব, তাহলে বুঝতে পারবো আমরা যে আমাদের মধ্যে কি গুণাবলী রয়েছে।
এইটা হচ্ছে আয়নার মতন, আয়না সামনে দাঁড়ালে যেন নিজের রূপটা বোঝা যায় না, এটাকে পড়লে আমরা সেরকম বুঝতে পারবো যে আমার রূপটি কী রকম দেখতে, কি গুণাবলী আমি ভূষিত রয়েছি। সময় সময়ে আমরা অসুর গুণাবলীতে ভূষিত হয়, নিজেকে খুব বড় অহংকার মনে করে, ওহ আমি কত বড়, কিন্তু এবার আমার বুঝতে পারো না এটা অসুর গুণাবলী, এটা মুক্তির বিপরীতে হবে। তা আজকে বিকালে কয়টার সময় আসবে? 4টায় চলে আসবেন। হ্যাঁ ক্লাস, তা আসবে কয়টায়? 3:30 আসবেন, ভজন কীর্তন শুনবেন। 4টায় আমি আসবো, 1-1.5 ঘন্টায় বাকি 12টা শ্লোক আমরা শ্রবণ করব। जय श्री प्रभुपाद के, श्रीमद् भगवद गीता की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। আচ্ছা উঠে পড়লেন কি ব্যাপার? হ্যাঁ গরম লাগছে, তৃষ্ণা লেগে গেছে মনে হয়। ও তো মনে হয় 1টার আগে খেতে দেবেন আমার যা মনে হয়, তাই না? ঠিক বলেছি কিনা? ওকে, যা আলোচনা হলো, প্রশ্ন আছে কারো? 2-1টা প্রশ্ন শুনি, আপনারা শুনেছেন কিনা ক্লাস? প্রশ্ন, এটা কিসের লিস্ট? যদি প্রশ্ন থাকে একটা হাত তুলবেন, লিখে রাখবেন, নাহলে বিকালে নিয়ে আসবেন। আর না হলে 2-1টা প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন, তাহলে আমরা শুনবো। আমরা আজকে ছেড়ে দেবো 12টা 10-এর দিকে ছাড়বো। আমরা একটু কালকে থেকে আমাদের অনেক ভক্তদের আবেদন, সবাই মিলে একটু নাচানাচি করবো, হবে কি? এটা হরি নামে নাচবো। আমাদের প্রভু আসছেন, শ্রীপাদ শচীকুমার প্রভু। লাস্টে কীর্তন দিয়ে শেষ করব, এবং নাচেন যদি তাহলে কীর্তন করবেন প্রভু, না হলে প্রভু এসে গেছেন দেখেন স্টেজে, প্রভু নাচলে হবে, তাই তো নাকি? নাচলে নাচবেন? হ্যাঁ বলেন একটু জোরে, একটু জোরে। যেভাবে জোরে হরিবল বললেন, মানে প্রসাদ বেশি বানাতে হবে। ওকে, হরে কৃষ্ণ। একটু বসুন। হ্যাঁ, আমাদের গ্রেড 1 কয়টা সার্টিফিকেট দেবো, তারপরে কীর্তন শুরু করব। আচ্ছা, অনেকজন ভর্তি হয়ে গেছেন নতুন গ্রেড 1-এ। মাম্পি ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর চার্লি, বিশ্বরূপ দাস, সমীর মাঝি, সুজন কুমার দুয়ারি, শ্যাম হরিপদ দাস, মিন্টু চক্রবর্তী, মাধব কৃষ্ণ দাস, রাজীব মুখার্জি, মনসারাম সামন্ত, জগদীশ পাত্র, প্রদীপ দাস, সৌভিক সাহু, কৃষ্ণ দিন্ডা, সুশীল ঢালি, বৃন্দা, আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ সিট, গুরুপদ খাটুয়া, পম্পা মণ্ডল, সৌমদী মণ্ডল। গ্রেড 2 শুভ ভট্টাচার্য। মহারাজ, একটা প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন করেছেন। আচ্ছা, মহাতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি একটু বলেন। প্রশ্নকার মহাতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চান? কোথায় হাত? ওকে, মহাতত্ত্ব। এটা তো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন নয়, আমরা তো মহাতত্ত্ব নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না। এই মহাতত্ত্ব, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, এই সূক্ষ্ম প্রকৃতি, যে 24টা তত্ত্ব, সেটাকে বলে মহাতত্ত্ব। তাই 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5টা কর্মেন্দ্রিয়, 5টা বিষয়, পঞ্চ তন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, চেতনা, অহংকার, এরকম নিয়ে 24টা তত্ত্বকে বলে
মহত্তত্ত্ব। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ।